اچھا وہ آپ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ فرما رہے جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے، حافظہ بہت قوی تھا، یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں. یہی تو جرم ہے نا میرا. یہ بیچارے مطلب یعنی خوش فہمی ہے ان کی. تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارا غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا، اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کر رہے کھانا بھی اس میں کھانا ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، اور غور سے وہ پارا بھی دیکھ لینا ہے. عقل نہیں مانتی ہیں بھائی، حضور عقل نہیں مانتی. نہیں، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے. عقل میری بھی نہیں مان رہی. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب صحت مند اور سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں میٹھی میٹھی پیارے پیارے قادریوں کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری کہانیاں. تو پیش ہے پہلی کہانی ہمارے سگے مدینہ، میرا مطلب مدینے کے کتے. مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. جناب الیاس قادری صاحب کی زبانی. وہ واقعہ یوں مجھے ایک ہمارے اسنائی بھائی نے سنایا، ذمہ دار اسنائی بھائی نے، کہ مجھے گلزار طیبہ میں باب المدینہ سے فون آیا. آواز پھولی ہوئی تھی، یعنی سانس پھولی ہوئی تھی اس کی، اور وہ یعنی کہ کچھ حیران سے تھے اسنائی بھائی. ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکل. وہ ہمارے شہر کے ہی تھے، وہ جانتے تھے ان کو. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے. اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت تھا، یہ پھنس گیا سی ہے. باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. یہ کیا بات کرتا ہے یار؟ اتاریوں کے مرشد جھوٹی کہانی سناتے سناتے پکڑے گئے بھائی، پکڑے گئے. آج قادری صاحب پکڑے گئے. اصل میں قادری صاحب نے اپنی کہانی کا بانڈا تو اپنی کہانی میں ہی پھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ظہر کا وقت تھا، اور ظہر کے وقت کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز سری ہوتی ہے، اس میں بلند آواز سے قرأت نہیں ہوتی. جو پیچھے بیٹھا یا سائیڈ میں بیٹھا شخص ہونا اس کو تک سنائی نہیں دیتی. یہاں پر قبر میں تلاوت ہو رہی، قبر میں قرأت ہو رہی، اور باہر لوگ سن رہے ہیں. بھائی اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے دیوا، یہ گڑبڑ ہے بابا. اور وہاں جو میٹھے میٹھے ہرے بھرے لال پیلے مدنی طوطے بیٹھے ہوئے ہیں جو خود کو اتاری کہتے ہیں اور ایسی جھوٹی کہانیوں پہ سبحان اللہ کرتے ہیں. ارے بھائیو تھوڑا بہت دماغ استعمال کرو، تھوڑا بہت تو دماغ استعمال کرو. مر نہیں جاؤ گے. آج تک کوئی بھی دماغ استعمال کرنے سے نہیں مرا، تو تم بھی نہیں مرو گے. جانتا ہو تم طوطے ہو اور طوطوں کا دماغ تھوڑا کم ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو ہے. تو بھائی وہی استعمال کر لو نا یار. ایسی جھوٹی کہانیوں پہ سبحان اللہ کرتے رہو گے تو ایسے ہی ذلیل ہوتے رہو گے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. اب الیاس قادری صاحب کی بات چل ہی رہی ہے تو بھائی الیاس قادری صاحب کی کرامت بھی سن لیتے ہیں. 1990 سے پہلے جلال پور جٹا میں تشریف لائے تھے، کم و بیش 2 دفعہ. تو سب سے پہلے الیاس اتاری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے. علیکم السلام. ادھر آپ نے ایک محمدیہ مسجد ہے، عصر کی جماعت ادھر کروائی تھی. آہا بہت چنگا نام ہے. اور اس مسجد کی حاکمیت ہے اس وقت میرے پاس. تو دوسرا پیارے بابا جان آپ نے ادھر کھانا کھایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. بہت یاد رکھا آپ نے. تو آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت. میں 1994 میں بیعت ہوا تھا، 7ویں کلاس میں پڑھتا اس تھا. وقت عمر بہت چھوٹی ہوگی آپ کی. جی ایسے ہی ہے. تو ادھر پیارے بابا جان کھانا کھانے کے دوران آپ نے ایک لقمہ دیا تھا مظہر بھائی کو. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، بڑا چنگا کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، لقمہ توڑ کے روٹی کا ویسے پکڑایا تھا انہیں. کھایا نہیں انہوں نے آپ سے چھپا کے نا اپنے پاس رکھ لیا. تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور بڑھا. ٹھیک ہے، اب انتقال ہو چکا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا.
तो प्यारे बाबा जान उधर ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है, अगर जियाकोट गुजरात वाले भाई या जलालपुर जट्टा वालों ने वो टुकड़े की जियारत करनी हो तो प्यारे बाबा जान की करामत है जलालपुर जट्टा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताजा है कि जैसे एक ही रोटी पहले ही दिन की ये रोटी है। देख लो सामो और आखिर में प्यारे बाबा जान मेरे लिए मफरत की दुआ, मेरे माँ बाप के लिए, और 6 साल हो गए मेरी शादी को, और औलाद नरीना के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला नेक औलाद आफियत के साथ। हड्डियां भी ताजी हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। हड्डियां भी ताजी हैं। हमने उसके मुकाबले में हड्डियां रखी थी, वो भुर गई थी। ठीक है, डिस्पर्स हो गई थी वो तो, लेकिन ये वाली हड्डियां अभी तक बिल्कुल कायम दायम है। ये जो आप बिस्किट देख रहे हैं टाइटैनिक से बचा हुआ बिस्किट है, और 103 साल बाद इसको बेचा गया था एक नीलामी में, और तब इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल अच्छी थी, और ये शायद अभी भी अच्छी कंडीशन में होगा। अब क्या है, तुम उस शख्स की करामत मान लोगे जिसने ये बिस्किट बनाया था, जाओ उसके मुरीद हो जाओ। और यह फ्रीजर वाली सरकार, इसकी करामत यह है कि अगर आप इसमें कोई भी चीज रखोगे ना, इसको पावर दोगे, इसको ऑन करोगे, जो भी चीज इसमें होगी वो खराब नहीं होगी। एक्सपायर होने की गारंटी नहीं, लेकिन डिकम्पोज होने की गारंटी है कि वो डिकम्पोज नहीं होगी। अब क्या तुम फ्रीजर के मुरीद हो जाओगे? इसकी करामत हो गई है। और ये मधुमक्खी वाली सरकार, कुछ लोग इसे शहद की मक्खी भी बोलते हैं, इसकी करामत यह है कि जो ये शहद बनाती है ना, वो अगर अच्छे कंटेनर में रखा जाए, अच्छी जगह पे रखा जाए, हजारों साल तक वो खराब नहीं होती, और हजारों साल बाद भी वो खाने लायक होती है। अब क्या तुम मधुमक्खी के मुरीद हो जाओगे? अब क्या इसकी करामत हो गई? और शराब की कई सारी किस्में ऐसी हैं जो हजारों साल तक खराब नहीं होती, 400-500 साल बाद भी पीने लायक होती है। अब क्या तुम उन लोगों को करामत ही समझने लगोगे जो लोग शराब की पैकिंग करते हैं? और ये प्लास्टिक का चार्जर है, हजारों साल तक इस प्लास्टिक को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा और खराब ही नहीं होगा। अब क्या तुम उस शख्स को करामत ही समझोगे जिसने इस प्लास्टिक को बनाया है, जिसने प्लास्टिक की खोज की है? और हड्डियां भी 30-40 साल तक खराब नहीं होती, कभी कभी तो 90 साल तक खराब नहीं होती। अब क्या ये भी करामत हो गई? दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी जगह पे रखी जाए, अच्छे माहौल में रखी जाए तो डिकम्पोज होने में वक्त लेती हैं, खराब होने में वक्त लेती हैं। अगर तुमने रोटी के टुकड़े को अच्छे माहौल में रखा है, अच्छी जगह पे रखा है, तो भाई डिकम्पोज होने में वो वक्त लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो करामत है। हाँ, अगर तुमने उस रोटी के टुकड़े को फ्रीजर में रखा हुआ है या किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां वो फ्रीज हो गया है, तो भाई वो डिकम्पोज होने में बहुत 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 ज्यादा वक्त लेगा। तो ये कोई करामत नहीं है मेरे भाई। और तुम लोगों को बुला रहे हो कि भाई आओ इसकी जियारत करो, भाई बेवकूफी की हद होती है। बात तो सही है। आपने मोए मुबारक तो सुना है, जिसको लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं, लेकिन अब मार्केट में मोए अत्तार आ चुका है, यानी कि इलियास कादरी साहब के बाल। तो पेश है अगली वीडियो। और ये चले, इनको 10 रुपए ईदी और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात। आपका भी दुरुस्त है, और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बाल, अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे, मुँह अत्तार। गजब बेइज्जती है। तो देखा आपने किस तरह से मदीने का बिस्किट और इलियास कादरी साहब के बाल बांटे जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई मदीने का बिस्किट तो ये खाएंगे, लेकिन इलियास कादरी साहब के बालों का करेंगे क्या? तो मैं बता दूं, ये जो मुरीद होते हैं, ये जो कादरी होते हैं, अत्तारी होते हैं, इनका अकीदा ये होता है कि जो पीर होते हैं ये मुश्किल कुशा होते हैं, ये मरने के बाद भी हमारी मदद करते हैं, और इनके बालों में शिफा होती है, इनके बालों में रहमत होती है। और ये बाल ले जा रहे हैं ताकि इन बालों की खाल उतार कर इनमें जो शिफा है, इनमें जो रहमत है, वो निचोड़ ली जाए। और मुरीद इस मामले में बड़े क्रिएटिव होते हैं। कुछ मुरीद इन बालों को पानी में डालकर वो पानी पिएंगे, कुछ मुरीद इन बालों का तावीज बनाएंगे और लटकाएंगे, और कुछ मुरीद जब बीमार होंगे वो इन बालों को पानी में डालेंगे और पिएंगे और समझेंगे कि हमें शिफा हो जाएगी। हालांकि इलियास कादरी साहब जब खुद बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।